جیسے اکنامک کرائسس ہو گیا، انفلیشن ہو گئی، انمپلائمنٹ ہو گئی، کرپشن ہو گئی، ان ساری چیزوں میں کافی حد تک آپ پالیسیز میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے وہ ایک کمیونسٹ مائنڈ سیٹ کا بندہ تھا۔ وہ ٹائم رشیا کو یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بندہ اپنے ایجنٹس کو KGB کی اس کی پریمیئر ایجنسی ہے اس کو ایکٹیو کر اس کے ہمسائے میں 1970 اور ایران امریکہ کے ہاتھوں میں تھا۔ انہیں لگتا ہے کہ ایسا بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، جیسے ایران سے، تو اسی طرح افغانستان پیپل ڈیموکریٹک پارٹی اب افغانستان نور محمد ترکی ہو گیا، حفیظ اللہ امین پورٹلی ملٹری افیشل کے ساتھ جو امپورٹنٹ بندہ تھا کرنل عبدالقادر، انہوں نے بمباری کر دی اور ٹینک بھی استعمال کا مرڈر کر دیا اس کو، یعنی ماسس۔ اور دوسرا کا نام پڑ جاتا ہے پرچم یعنی بینر، افغانستان میں آتا ہے اور اس کے ساتھ حالات اور بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو۔ از نو رول آف ریلیجن ان دی افیئرز آف دی اسٹیٹ۔ 40 سالہ جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جسٹ کنٹینیو دی پروسیس آف جہاد ان افغانستان، افغان جہاد کی اور افغان۔ السلام علیکم۔ 17 جولائی 1978 کو محمد داؤد نے کنگ ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود برسر اقتدار آ گئے، اور اس وقت اس نے کافی حد تک افغانستان کے مسائل پر قابو پا لیا تھا، جیسے اکنامک کرائسس ہو گیا، انفلیشن ہو گئی، انمپلائمنٹ ہو گئی، کرپشن ہو گئی، ان ساری چیزوں نے کافی حد تک قابو پا لیا تھا۔ اور اس کی حکومت کا دورانیہ 1973 سے 1978 تک تھا، لیکن اس کے لیے حالات تب خراب ہو جاتے ہیں جب اس کی پالیسیز میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے وہ ایک کمیونسٹ مائنڈ سیٹ کا بندہ تھا۔ وہ پرو کمیونزم کی پالیسی پر وہ سارا چل رہا تھا، اس کی حکومت چل رہی تھی، لیکن جب اس کا رجحان پرو ویسٹ کی طرف جاتا ہے، یعنی مغربی ممالک کی طرف اس کا رجحان چلا جاتا ہے، تو اسی ٹائم رشیا کو یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بندہ ابھی ہمارے مفاد کو سرو نہیں کرے گا، ہمارے مفاد کے غرض کے لیے ابھی کام نہیں کرے گا۔ تو اس نے اسی ٹائم اپنے ایجنٹس کو، KGB کی اس کی پریمیئر ایجنسی ہے اس کو ایکٹیو کر دیا افغانستان میں، کہ ایسا بندہ تلاش کیا جائے جو کمیونسٹ مائنڈ سیٹ کا ہو۔ تو KGB وہی تلاش کر رہے تھے، اور اسی دوران اس کے ہمسائے میں 1979 میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے، یعنی ایران میں اسلامک ریولوشن آ جاتا ہے۔ اسلامک ریولوشن جب آتا ہے تو کیونکہ پہلے جو رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، ایک بادشاہی نظام تھی ایران میں، وہ امریکہ کے انڈر کام کر رہا تھا اور ایران امریکہ کے ہاتھوں میں تھا۔ لیکن جب اسلامک ریولوشن آتا ہے، ہمیونیز آتا ہے، تو اسی ٹائم امریکہ کے ہاتھ سے ایران نکل جاتا ہے۔ اس دوران رشیا کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایسا بندہ اگر افغانستان میں آتا ہے کہ وہ کمیونزم کی سپورٹ نہیں کرتا، تو یہ افغانستان بھی ایران کی طرح یعنی ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، جیسے ایران امریکہ سے نکل جاتا ہے، تو اسی وجہ سے تو اسی طرح افغانستان رشیا کے ہاتھ سے بھی نکل سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے 17 اپریل 1978، ایک کمیونسٹ لیڈر کا اسیسینیشن، اس کی مرڈر ہو جائے۔ اس کا نام تھا میر اکبر حیبر، اور اس کا الزام لگایا جاتا ہے محمد داؤد پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ افغانستان میں انٹرنل کنفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں کہ محمد داؤد نے ایک کمیونسٹ لیڈر کی قتل کیا تھا، اور ایک بڑی پارٹی جو بائیں بازو کی پارٹی تھی، PDPA پیپل ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان، وہ محمد داؤد کے خلاف ہو جاتی ہے۔ تو یہی چیز چل رہی تھی، اور اسی دوران جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو محمد داؤد نے جو ٹاپ لیڈر تھے PDPA کے، یعنی نور محمد ترکی ہو گیا، حفیظ اللہ امین ہو گئے، یا بابر کامر ہو گئے، اس کو اریسٹ کرنے کے لیے وارنٹ جاری کر دیے۔ تو جیسے انہوں نے وارنٹ جاری کر دیے 26 اپریل 1978 کو، تو انہوں نے سیکرٹلی جو اس کی جو PDPA کے لیڈر تھے، انہوں نے سیکرٹلی ملٹری افیشل کے ساتھ رابطہ کر کے کہ آپ لوگوں نے بغاوت کرنی ہے، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بندہ تھا کرنل عبدالقادر، انہوں نے، کیونکہ یہ جو لائل تھا، یہ وفادار تھا، PDPA پیپل ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کے وفادار تھا، تو انہوں نے بغاوت کر دی، انہوں نے پیلس پر بمباری کر دی اور ٹینک بھی استعمال کر دیا، اور اس کے ساتھ دوسرے دن محمد داؤد اور اس کے فیملی کے ساتھ اس کو مرڈر کر دیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں یہ PDPA یعنی پیپل ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان ہے کیا؟ اصل میں یہ 1965 میں نور محمد ترکی نے
कायम किया था और ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और ये पार्टी मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। लेकिन 1967 में ये पार्टी तकसीम हो जाती है, दो दड़ों में तकसीम हो जाती है। एक का नाम पड़ जाता है हल्क यानी मार्क्सिस्ट और दूसरा का नाम पड़ जाता है परचम यानी बैनर। और जो हल्क वाला फैक्शन था, जो दड़ा था, ये नूर मोहम्मद तरकी और हफीज़ुल अमीन इसको लीड कर रहे थे और जो परचम वाला फैक्शन था, जो दड़ा था, वो बाबर कामल लीड कर रहे थे। तो इसी फैक्शन ने और इसी पार्टी ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। तो इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में सेकंड रजीम चेंज शुरू हो जाता है और सेकंड रजीम चेंज के साथ सुर रिवोल्यूशन अफ़गानिस्तान में आता है और इसके साथ हालात और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है अफ़गानिस्तान में। 27 अप्रैल 1978 को अफ़गानिस्तान में सुर रिवोल्यूशन तो आ गई, यानी नूर मोहम्मद तरकी की हुकूमत को कायम कर दिया गया अब बाय द सपोर्ट ऑफ साउथ यूनियन। लेकिन फिर भी हालात काबू से बाहर थे क्योंकि इस गवर्नमेंट ने ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे पॉलिसीज़ बना लिए कि उसके आम आवाम उसके खिलाफ हो जाते हैं। उसने सेकुलर रिफॉर्म्स किए, सेकुलर एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई, सेकुलर वुमेन राइट्स के लिए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दे सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। दे सेड दैट देयर इज़ नो रोल ऑफ रिलीजन इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कि मज़हब का सियासत में कोई आमदन नहीं होगा। तो इन चीज़ों की वजह से जो वहाँ पर मुज़ाहमती लोग पहले से भी पाकिस्तान में वहाँ पर तैयार कर लिए थे, जैसे बुरहानुद्दीन रब्बानी, गुलबदीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद, रसूल सियाब, ये सारे लोग वहाँ से पहले एक्टिव थे। लेकिन उस टाइम भी मुजाहिदीन बिल्कुल नहीं थे, एक मुज़ाहमती लोग थे, रेजिस्टेंट फोर्स के तौर पर वो इस प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ वो लड़ रहे थे उस टाइम भी। लेकिन मुजाहिदीन का लक़ब उसको उस टाइम नहीं दिया गया था। इसके साथ सितंबर 1979 में नूर मोहम्मद तरकी का कत्ल कर दिया जाता है और इसके बाद आता है हफीज़ुल्लाह अमीन। लेकिन उस टाइम भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल थे, तो हफीज़ुल्लाह अमीन को सपोर्ट करने के लिए दिसंबर 1979 में साउथ यूनियन ने हमला कर दिया अफ़गानिस्तान पर। तो हमले के दौरान हफीज़ुल्लाह अमीन की भी मर्डर हो जाती है, तो वो भी कत्ल कर दिया जाता है। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स, इंटरनल कंप्लेंट शुरू हो जाता है अफ़गानिस्तान में और हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान साउथ यूनियन ने बाबर कामल को इंस्टॉल कर दिया, बाबर कामल की हुकूमत बनाई गई। लेकिन उसके साथ अफ़गानिस्तान में एक 40 साला जंग का आगाज़ हो जाता है। जब दिसंबर 1979 में रूस अफ़गानिस्तान पर हमला करता है तो उसके बाद अफ़गानिस्तान में जिहाद शुरू हो जाती है। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान में जिहाद जनरल ज़िया हक ने शुरू की थी, लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़िया ने सिर्फ प्रोसेस को कंटिन्यू किया था। दे जस्ट कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ जिहाद इन अफ़गानिस्तान। असल में यहाँ पर मामला कुछ और है। 1973 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने असल में अफ़गानिस्तान में जिहाद की बुनियाद रखी। साहब कि इसकी बुनियाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, अफ़गान जिहाद की और अफ़गान वॉर की थी। और उसकी भी कुछ वजूहात थे, क्योंकि उस टाइम मोहम्मद दाऊद ने पश्तूनिस्तान का इशू बहुत ज़्यादा उठाया हुआ था। वो समझते थे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग थे और बलूचिस्तान के भी लोग थे जो पाकिस्तान के हिस्से हैं, इनके लिए एक अलहदा वतन कायम किया जाए या अफ़गानिस्तान के साथ जंग किया जाए। और वो बिल्कुल ड्यूरी लाइन का एग्रीमेंट जो 1893 में हुआ था उसको भी बिल्कुल नहीं मानते थे। तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अफ़गानिस्तान में ये जिहाद की बुनियाद रखी। और वहाँ पर जो की लीडर थे रेजिस्टेंट फोर्स के तौर पर, जो प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ वो उस टाइम लड़ रहे थे, जैसे गुलबदीन हिकमतयार, रसूल सियाब, बुरहानुद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसूद, इन लोगों को बुलाया यहाँ पर पाकिस्तान में, उनको प्रोटेक्शन दी, यहाँ पर पाकिस्तान के आईएसआई जिन्होंने इनको यहाँ पर ट्रेन कर दिया। और जब साउथ यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर उस टाइम इन्वेजन कर दी तो उस टाइम मैदान बिल्कुल तैयार था।